नमस्ते सत श्री अकाल सारे बच्चों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ PSCB ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ CEP ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 2 ਜੋ ਕਿ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਾਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ सब तो पहले तो काफी बच्चे कहेंगे सर यूनीफॉर्म कितने है, यूनीफॉर्म नहीं पाई तभी मैं दसदा मेरी यूनीफॉर्म धोन गई हुई है, मेरी मम्मी यूनीफॉर्म धो रही है। तो मैं तो तुहानू दसदा आ तो कपड़े मैंने मेरी मम्मी ने पवाते, मैं हो गया बीमार। अद्धियां मेरी मम्मी कहती तू अद्धियां बाबा की टी शर्टा पाना फिरदा ना, हो गया बीमार। तो बीमार बहुत पै गया, मैं मैंने बुखार चढ़ गया। तो फिर मम्मी नू जो थिया बैड च उपर बस आखिया ही मम्मी ने कहती तू आही पा लै भी हले असं सर्दियों के कपड़े कड्डे नहीं ना चज नाल, तो मम्मी ने आही पवाता। हुण मैं तुहानू सब नूं एक डेयर दिंदा, तुसीं सब ने इस टी शर्ट का इस स्वैटशर्ट का जो भी इहनूं बोलदे इहदा ओह गैस करना है प्राइस। ये मैं लास्ट ईयर लियांदी सी ते मेरे प्राइस भी याद है इहदा, तो कुछ खास चीज़ है जो तुसीं गैस करो इहदा प्राइस। जो सही गैस करूँ उहदा कमेंट मैं पिन करूँगा। चलो हस्सी मजाक बहुत हो गया, जिहड़ी गल्लां करनियां सी हो गया। हुण मैं मेन गल ते आने आ। तां एक कमेंट तुहाडी स्क्रीन उत्ते आ रहा होगा, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ WhatsApp ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ एक या दो पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਡਮਿਨ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हाँ जी, वार्निंग मिलूगी ग्रुप दे विच। जे तुहानूं लगातार 3 वार्निंग्स मिल गईयां एडमिन दी साइड तो तुहानूं उस ग्रुप चों किक आउट कर दिता जाऊगा। इन्ना स्ट्रिक्टनेस असीं ग्रुप विच रखी है। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ सानूं पढ़न वाले चाहिए जो पढ़ सकन, ताकि बच्चे जिहड़े भी आउण ग्रुप विच ओह काम करन पढ़न। सानूं इस चीज़ तो है, असीं फालतू दा बच्चा कोई भी एंटरटेन नहीं करना। दूसरी गल, ग्रुप विच कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे नाल गल नहीं करूगा। कहने का मतलब कोई भी बच्चा गल नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन नाल गल होगी। सही सुनिया, तुसीं ग्रुप विच मैसेज कर सकते हो कि सर सानूं आ डाउट है, सर असीं आ काम कीता, सर असीं आ काम कीता। एडमिन नाल सारी गलबात तुसीं कर सकते हो। तीसरी गल, तुसीं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। आइडेंटिटी मतलब तुसीं अपना नाम ग्रुप विच कदे भी दसना नहीं। तुसीं की करना है मतलब कहने का मतलब आए, क्योंकि देखो ग्रुप दे विच मुंडे भी है कुड़ियां भी है, तो मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, साडी एडमिन की जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि असीं मुंडे कुड़ी दोनों का ध्यान रखिए। जिस करके असीं ये सिस्टम सोचा होया है कि कोई भी बच्चा अपना नाम नहीं दसूगा ग्रुप दे विच। जे नाम ही नहीं पता होगा तो की पता अगला मुंडा कि कुड़ी है। तां असीं ये चीज़ सोची तुसीं कदे भी नाम नहीं दसना। तो जे स्टिल इंटरस्टेड हो ज्वाइन करने वास्ते तुहाडी स्क्रीन के उत्ते QR कोड आ रहा है, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ QR ਕੋਡ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਹ QR ਕੋਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यूनिट 7 अपनी स्टार्ट की हुई सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर लिया सी आपां। याद है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वही स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ वगैरह वो वाला। ठीक है, हुण आपां स्टार्ट करना यूनिट 7 का अगला चैप्टर जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अक्टूबर नवंबर के सिलेबस के हिसाब नाल चलवा रहा मैं जिहड़ा भी सिलेबस है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है चैप्टर, सौखा है, लेंथी हो सकता है पर सौखा बहुत है। पास्कल लॉ आ गया, फिर ठीक है विस्कोसिटी की नाम है बर्नौलीज थ्योरम। इस चैप्टर चो क्वेश्चन आंदा ही आंदा है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी चैप्टर च आऊगा, ये मैं गारंटी दे रहा। एक इन्नी वधिया थ्योरम है, इहदे विच एक इहो जी डेरिवेशन है जो हर एक स्कूल पंजाब बोर्ड का CBSE का हर एक स्कूल पांदा है। तो लैक्चर एंड तक देखियो ते ध्यान नाल देखियो। तो हुण स्टार्ट करते हैं लैक्चर नूं। सब तो पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड की हुंदा है सोडी आम भाषा च फ्लूइड की हुंदा है, कोई भी लिक्विड। फ्लूइड की होगा एम जी कोई चीज़ जिन्होंने तुसीं सुट्टो तो फ्लो करन लग जे। मान लो
कोई पानी का ग्लास है, जे मैं उन्होंने चला के मारा तो पानी तैरन लग जाता है, या फिर तुसीं बोल सकते हो फ्लो करन लग जाता है। ਉਹੀ पानी नूं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦੇ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। A fluid is any substance that can flow, that means it has no fixed shape but takes the shape of which is placed in container। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਫਲੋ ਮਤਲਬ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਇਓਂਸੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਟਰਮਸ ਈਵਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਬਾਇਓਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਾਉਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸੁੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾਊਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੇਮ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਲਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਆ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਂਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ। ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਗਾੜਾਪਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਗਾੜੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਟੀ, ਕੰਟੇਨਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਲੂਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੀ ਪਿਕਸ WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤਰਫ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਅ ਫਲੂਇਡ। ਤਾਂ ਫਲੂਇਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ पर यूनिट एरिया। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਸਕਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਲੂਇਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਸਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਊਗੀ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਕਲ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦੋ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਗੇ m1 l-1 t-2। ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। फोर्स ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ m1 l1 t-2, ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ l2। ਹਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾਗਾ। ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਪਾਸਕਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦ ਡੈਪਥ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਗਹਿਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦ ਡੈਪਥ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦ ਡੈਪਥ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੀਅਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀ, ਬਸ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? h। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ρ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ a ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ h ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ a ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ρ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਧਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਧਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ P1 ਬੋਲਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ P2 ਬੋਲਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ weight ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, weight ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ mg। मतलब पानी इस सिलेंडर उत्ते एक तो पानी नीचों दी प्रेशर लगा रहे, एक पानी उपरों दी प्रेशर लगा रहे, एक ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ नीचे ਨੂੰ weight भी प्रेशर लगा रही है। weight तो हर एक ਨੂੰ खिंचती है, मैं कल भी दस्सिया सी, मान लो मैं या मेरे उत्ते भी weight है, मेरे च weight है ना, तो धरती मैनू खिंचूगी। आ बोर्ड है, हर एक चीज नू इहनू मैं सुटूंगा तो नीचे क्यों आंदा, क्योंकि धरती खिंचती है जो कि mg है। ये चीज क्लियर हुई। हुण जे प्रेशर लग रहा है तो उस प्रेशर नू तुसीं चेंज कर दो फोर्स नाल, ते इहनू फोर्स 1 कह दो ते इहनू फोर्स 2 कह दो। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਰਸ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ mg। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਸ F1 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ F2 mg ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ F1 ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ F2 mg ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ F2 mg ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸੀਗੇ। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो F1 इक्वल्स टू F2 mg जो बराबर है, जो उपरली फोर्स से नीचे वाली फोर्स बराबर हो जाती है, उदों जिहड़ी वो चीज है वो एक जगह ते रुक जूगी। मान लो मैं आ, मेरे ते कोई जना उपरों भी फोर्स लगा रहा है, नीचों भी लगा रहा है। हुण तुसीं दसो जे उपरों फोर्स ज्यादा होगी तो मैं नीचे नूं ढक जूंगा, पर जे नीचों की फोर्स ज्यादा हो तो मैं ऊपर नूं ढक जूंगा। पर जे मान लो एक इहो जी कंडीशन आ जाए जदों उपरों भी ते नीचों भी फोर्स बराबर लग रही है, इधरों भी फोर्स बराबर है इधरों भी, तो चीज की उत्थे ही खड़ जाती है। जदों इस ऑब्जेक्ट के उत्ते मान लो इधरों भी फोर्स 2 न्यूटन की लग रही है,
इधरों भी फोर्स 2 न्यूटन की लग रही है ना, तो उधर नु जाओ ना इधर नु जाओ, एक ही एक जगह ते रुक जूगा। सेम इत्थे है, इत्थे जो फोर्स लग रही है और इधर दी आ दोनों फोर्सेस ते आ वाली फोर्स जो बराबर है तो ऑब्जेक्ट की है रेस्ट ते आ जांदा है। ये गल क्लियर होगी सारे बच्चों नु? आई होप होगी। हुण आपां गल करते हैं प्रेशर की। प्रेशर लग रहा है, हुण प्रेशर कादे बराबर सी? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये चीज पता है सबनों। हुण आपां की करदे आ, इस प्रेशर दे फार्मूले नु यूज करदे आ ते इत्थे F1 नु चेंज करदे आ। पहले F1 नु चेंज कर दिए, P1 A1 बराबर F2 नु चेंज कर दो, P2 A2 प्लस mg। इत्थे तक क्लियर होया? फोर्स का बराबर है, प्रेशर बराबर से फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इधर रख ले, एरिया डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आ चीज आप लिख सकते ना इस फार्मूले की हेल्प तो। बस वो चीज लिखी है। हुण तुसीं अगे वाले स्टेप्स देखो, गौर करो। जिहड़ा P1 A1 बराबर है P2 A2 प्लस रो m ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ। ਮਾਸ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਰੋ ਸੀ, वॉल्यूम बढ़नी है। वॉल्यूम की भी बराबर होंगी सिलेंडर दी। वैसे तो पाई आर स्क्वायर एच होंगी है, पर आप भी बोल सकते हैं वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम की होंगी है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ की दे बराबर है। वैसे तो वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होंगी है, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर नहीं होंगी एरिया दे, तो मैं एरिया लिखता। ठीक है, इत्थे तुसीं एरिया सेम ही रखने, एरिया दे विच चेंज नहीं लेना, एरिया सेम रहणगे सारे किथे। ठीक है, फिर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट भी तो होंगी है। हाइट कित्थों जाइए? हाइट ते दी गिवन सी सानू h इनटू g। आज स्टेप में लगा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं ही कंफ्यूज करता, रियली सॉरी। डेंसिटी बराबर होंगी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इधर रख लिया तो वॉल्यूम उधर, इधर डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई। डेंसिटी इज लिक्विड दी रो, वॉल्यूम वैसे होंगी है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ की होंगी है एरिया, वही एरिया लिखता। हुण मैनूं हाइट चाहिए सी, हाइट इस सिलेंडर दी मैं सेम वही लिखती, जी दी जी ओवें लिखती। चेंज किनू किनू कीता? कल्ली आ m नूं, m की सी मास, मास नूं मैं चेंज करता इहदी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम च। डेंसिटी सी रो, वॉल्यूम नूं तीन भाग च लिख दे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ की हुंदा है एरिया, a लिखती, हाइट दा h ते g ओवें। क्लियर? हुण तुसीं देखो ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ P1 A, ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ P2 प्लस रो HG, तो आ वाला एरिया इधर मल्टीप्लाई च उधर जाके की होगा, डिवाइड से चला जाऊंगा ना, तो a नाल a की होगी कैंसिल होगी। हुन अपने को फाइनल इक्वेशन की आ रही है P1 बराबर P2 प्लस रो G H। जदों ये P2 तुसी इधर लेके आओगे तो a किदा हो जाऊगा माइनस दा, तब P1 माइनस P2 बराबर रो G H। याद करो थर्मो दे विच, थर्मो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। डेल्टा का मतलब होता है कि अब दो चीजों को घटा रहे हैं, तो P1 माइनस P2 में डेल्टा P लिखता, ये बराबर है P रो G H दे। डेंसिटी तो देखो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो बदलती नहीं, तो डेंसिटी भी नहीं बदलूगी, तो डेल्टा P कादे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा। जी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਲਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਸ ਉੱਤੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਮਾ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ρ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, g ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹਾਈਟ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਉਹ ਫਿਕਸ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਟ ਬਦਲਦੀ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਰਹੂ, ਪਰ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਡੈਲਟਾ p ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹਾਈਟ, ਡੈਲਟਾ p ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹਾਈਟ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਵਧੂਗੀ, ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਈਟ ਡੈਪਥ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਕੀ ਡੈਪਥ ਡੂੰਘਾਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਨਾ ਓਨਾ ਵਧੂਗਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਔਖੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ m ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅੱਛਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹਾਈਟ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਲਾਅ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਐਸਓਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 11th ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੇਅਰ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਸੀਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਰਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਸਕਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆਗਾ। ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ ਨਾ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲੂਇਡ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੈਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੇਪ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲੂਇਡ ਜੋ ਦੱਬ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਬੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ weight, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰਸ ਧਰਤੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਗਾ ਉਹ ਹੈ A1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੈ A2, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ P1, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ P2। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। मतलब ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ 3 ਨਿਊਟਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲੀ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਤੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ 3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਧਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 5-5 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪੰਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਨਿਊਟਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 103 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲੀ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਅਪਲਿਫਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂ ਕਿ 1 ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂ? ਆਫ ਕੋਰਸ 5 ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਕੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ? ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਲਾਅ ਤੋਂ। ਪਰ 2 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਲੂਇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ 3-3 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ weight ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ। ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ, ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ P1 अपॉन प्रेशर का बराबर होंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, तब F1 अपॉन A1 बराबर है F2 अपॉन A2। ये चीज मैं बोल सकता क्योंकि P1 बराबर P2 है ना, जिहड़ा प्रेशर मैं इत्थे लगा रहा वो प्रेशर ही आपां नूं इत्थे मिल रहा है। ਇੱਥੇ मैं 3 न्यूटन का लगा रहा सी तो सारे कितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होए 3 न्यूटन, तो P1 बराबर P2 है, तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मैं F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A ओ करता। ठीक है, A2 इधर ले आओ ते F1 इधर ले आओ, यानी कि फोर्स वाली रकम एक पासे रख लो, A2 वाली रकम एक पासे रख लो। ठीक है, हुण तुसी आप देखो आपां नूं क्लीयरली पता है A2 ज्यादा है, A2 की है ज्यादा है। हुण देखो इन्हां दे विच की बराबर दा साइन है, ये दोनों की है बराबर है ना, बराबर दा मतलब है कि जेड़े इन्हां दा न्यूमिनेटर है वो भी बराबर होगा ते डिनोमिनेटर भी बराबर होगा, तां ही ये दोनों बराबर होंगे जदों इन्हां दा रेशियो बराबर होगा। इक्वल टू दा साइन का मतलब की है कि इन्हां दा रेशियो बराबर होना चाहिए। हुण तुसी आप देखो A2 ਵੱਡਾ ਹੈ A1 ਨਾਲੋਂ, A2 आप देखो एरिया ज्यादा है ना ਇੱਥੇ ਤਾਂ A2 A1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। सेम चीज ਤਾਂ F2 ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ F1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ F1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A2 ਵੱਡਾ ਸੀ A1 ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ F1 ਫੋਰਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ F2 ਫੋਰਸ ਸੀ, ਜੇ A2 ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ F2 ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ज्यादा मिलता है। यही चीज पास्कल लॉ ने कही है। ये स्टेटमेंट पढ़ो, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रूआउट द फ्लूइड। प्रेशर कोई भी पॉइंट उत्ते तुसी अप्लाई कर रहे हो एक फ्लूइड दे विच तो इक्वली मतलब बराबर बराबर अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली सारे पासे हर एक डायरेक्शन दे विच चला जाता है थ्रू आउट द लिक्विड। इस लिक्विड दे विच जे मैं जिन्ना प्रेशर लगा रहा जिन्ना भी मैं एक पॉइंट दे उत्ते मान लो इत्थे मैं प्रेशर लगाता तो सारे पासे इक्वली 3 न्यूटन का फैल जाऊगा हर एक डायरेक्शन दे विच। It means if we apply pressure on a fluid, it spreads equally everywhere inside that fluid। ਇਹਦਾ मतलब कि जे मैं pressure एक जगह ਤੇ लगा रहा तो pressure सारे कितने बराबर बराबर फैल जाऊगा। ये किने बोलिया पास्कल लॉ ने दस्या। ठीक है जी, क्लियर होया। ਇਹਦੀ एग्जांपल आ देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਲਰ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ A1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਪਿਸਟਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ A1 ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, इधर मैं बहुत थोड़ा प्रेशर लगा रहा। आप जी चीज है इत्थों बहुत थोड़ा प्रेशर लग रहा है, ये सारा फ्लूइड भरया हुआ है, पानी भरया हुआ है। फ्लूइड करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ही है, सब तो पहले इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। दूसरी चीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर करता तो आप देखो इधरों प्रेशर लगा रहे हैं तो बहुत थोड़ा प्रेशर लगा रहे हैं ना। मेरे च इतनी जान थोड़ी है कि मैं एडा बड़ा पिस्टन ਨੂੰ कर दूं, पर मेरे अर्गा जो कि बहुत वीक है या फिर बहुत घट फोर्स लगा रहा मैं, मान लो मैं इधरों बहुत घट फोर्स लगाई तो सारी दी सारी फोर्स इस तो इक्वल या पाइप तो हुंदी इत्थे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने करके सारी दी सारी फोर्स इक्वली इधर सारे एरिया च डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने करके लार्जर पिस्टन ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੂਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ समझ आई कि ਇੱਥੇ मैं बहुत थोड़ा प्रेशर लगाया, थोड़ा प्रेशर इत्थों गया बहुत छोटे एरिया चो, पर इत्थे एरिया ज्यादा होने करके सारे पासे इक्वली स्प्रेड हो गया। इक्वली स्प्रेड हो गया तो अपने आप ही प्रेशर बढ़ गया। ਇਹਦੇ एप्लीकेशंस
याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। सब तो पहली हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट की एग्जांपल आ पई, हाइड्रोलिक लिफ्ट की एग्जांपल आ पई है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की वो एग्जांपल है जिहड़ी मैं सब एक्सप्लेन की है। हुण तुसीं अगली एग्जांपल करनी चलो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत वधिया एग्जांपल है। मान लो एक कार है, पूरी वेलोसिटी नाल तुर रही है ते आपां ब्रेक लगाने हैं तो चारों पासे चारों टायर से इक्वली वो प्रेशर स्प्रेड हो जाता है, ताई ब्रेक्स लगते हैं। तो यदी एग्जांपल एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी है। हाइड्रोलिक जैक्स, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਚਾਰ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ। सोनू सब नु पास्कल लॉ क्लियर हो गया। पास्कल लॉ की है कुछ भी नहीं है, जब तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक बहुत छोटे एरिया तो रिजल्ट के तौर पे आपां नु जेड़ा बड़ा एरिया है उत्थे प्रेशर वध मिलूगा। दो कंडीशंस इग्नोर करनी है। पहली कंडीशन ग्रेविटी दा इफेक्ट, दूसरी कंडीशन कि वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। एदी एप्लीकेशंस या फिर एदी यूजेस हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक की नाम है ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक्स ते हाइड्रोलिक प्रेस, ए दी एग्जांपल्स है। क्लियर होया पास्कल लॉ। ते बस आ चार्ट लाने हैं ते इनु चार्ट नु मैं साम के रखदा। ए मेरे स्टूडेंट ने मेरे तो समझा, एक स्टूडेंट है एसओई दे विच, ओने मेरे तो पास्कल लॉ समझिया सी, मैंने सारा पास्कल लॉ दस्सिया सी। ओने बहुत सोहना वैसे ना वो भी बनाया, मॉडल भी बनाया, वर्किंग मॉडल है जेसीबी दा। मैं हुण सोनू ना लाइव दे विच दिखाऊंगा, संडे को अपनी लाइव होगी ना 6:30 बजे, उस दे विच दिखाऊंगा, ठीक है। उदों देखांगे, ठीक है। ओदे विच लाइव दे विच मैं तुहानू शो कर दूं। आ चार्ट वगैरह तो समझ आ गया कि पास्कल लॉ की हुंदा है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड। ओही गल्लां लिखियां होईयां, ठीक है। हुण आपां चलदे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगे बुओयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल आंदा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर दे, तां ज़्यादा वधिया जे तुसीं वधिया तरीके तो समझ लो। वैसे देखो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है 9th विच कीता होया तुसी, बट दोबारा समझा देंगे। सब तो पहले बुओयंसी फोर्स हुंदा की है। ये की हुंदा है, कोई भी बॉडी जदों किसी फ्लूइड दे विच पाने आ, कोई भी बॉडी हो सकती है, मान लो आ कड़ा जिहड़ा मेरा पाया होयागा, कोई भी चीज आ मार्कर आ बोर्ड, कोई भी चीज जिहड़ी भी तुसी जे किसी फ्लूइड दे विच पाओगे तो वो ना ऊपर आने की कोशिश करती है। ऊपर क्यों आती? क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ फोर्स लग रही ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ फ्लूइड लगाती है। ਇਹੋ जी फोर्स जो फ्लूइड लगाऊगी उस फोर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ बुओयंसी फोर्स। बायोएंसी फोर्स बोलते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो जाए पर ਇਹਨੂੰ बायोएंसी फोर्स बोलते। जे मैं ਇਹਦਾ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही ਦੱਸਦਾ, मैं ਇਹਨੂੰ बायोएंसी फोर्स बोलदा ही नहीं, ਇਹਨੂੰ मैं बोलदा अपवर्ड थ्रस्ट। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਐਂਸੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਬੂਇਐਂਸੀ ਫੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਤੇ ਬੂਇਐਂਸੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਹੀ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੜੋ, when the body is immersed in a fluid it experiences a upward force called upward thrust या फिर जो भी है buoyant force, buoyant force। मेरे तो ना प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती, वो गल छड्डो। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਲੀ ਫੋਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਕੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪ, ਕਿਸੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਕਿਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰਫ। 9th ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ
आई थिंक 9th तो भी पहला नहीं तुसी करते आ रहे हो, पता होना चाहिए। कोई भी बॉडी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜੋ, ਅ ਬੋਡੀ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਅ ਫਲੂਇਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਅ buoyant ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ weight of the fluid displaced by it। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਡੇਗੂਗਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆਰਕਿਮੀਡਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਂਟ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਆਰਕਿਮੀਡਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। फिर इसका जो अपवर्ड थ्रस्ट है ये कादे बराबर होगा, रो जी वी, ठीक है। ये कादे बराबर होगा, डेंसिटी ते वही चीज आ गई कि आ वाला फार्मूला आप डिराइव करके आए सी ना, सेम चीज वो लिखी हुई है। रो की है डेंसिटी है, जी की है ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी की है वॉल्यूम है। क्लियर आ चीज़ा कि जरा अपना बायोंट फोर्स बराबर होंगे रो जी वी दे। क्लियर। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਲੋਟ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਕ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗੀ। ਫਲੋਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਤੈਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਜੋ ਸਿੰਕ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬੂਗੀ ਕਦੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ मेरी डेंसिटी पानी की डेंसिटी नालों ज़्यादा है तो मैं डुबूंगा। जे मान लो मैं कोई एहो जी चीज़ करदा कि मेरी डेंसिटी पानी की डेंसिटी तो घट हो जाए, फिर मैं भी ऊपर तैरन लग जाऊंगा। ये विच मास का कोई रोल नहीं है, मास का रोल इनडायरेक्टली आता है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੁੱਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵੁੱਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜੋ ਕਿ ਵੁੱਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी नालों घट है फिर तो चीज की तैरूगी ऊपर फ्लोट करूगी, पर जब उस चीज की डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी नालों ज्यादा है तो वो चीज सिंक करूगी या फिर डुबूगी। ये फ्लोटिंग कंडीशंस है। दोबारा जो किसी चीज की जी भी बॉडी में वो करना है, जिस भी बॉडी में चेक करना है कि सिंक करूगी या फिर ये डुबू या फिर फ्लोट करूगी या फिर सिंक करूगी या फिर तैरूगी या डुबूगी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰੂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਕ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ। शिप जी तैरती है वो किस प्रिंसीपल से वर्क करती है, आर्किमिडीज प्रिंसीपल के उत्ते वर्क करती है। ते एक आंदी है हाइड्रोलिक की नाम है हाइड्रोमीटर वर्किंग। एक डिवाइस हुंदा है जो कि आपां नूं डेंसिटी मापन दे विच हेल्प करदा है, आपां नूं किसी भी चीज़ की डेंसिटी बारे दसदा है। क्लीयर हुई। ਆਪਾਂ दो चीज़ां गल की, अपवर्ड थ्रस्ट ते आर्किमिडीज प्रिंसीपल। अपवर्ड थ्रस्ट एक इहो जिहा फोर्स जो कि उपरली डायरैक्शन च लगदा जदों किसी बॉडी नूं आपां फ्लूइड दे विच पाने आ। दूसरी गल आर्किमिडीज प्रिंसीपल, कोई भी चीज़ ने कितना बाहर लिक्विड कड्ढिया कितना बाहर पानी डिग्या वो बराबर होगा अपवर्ड थ्रस्ट दे। तीसरी चीज़ फ्लोटिंग कंडीशंस जिस भी बॉडी ने कड्ढनी है ਉਹਦੀ बस डेंसिटी कढ दो, जिस फ्लूइड विच पा रहे हो ਉਹਦੀ डेंसिटी कढ दो। जे तां बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है फिर वो सिंक करूगी, जे घट है उस दे नाल होता फिर वो फ्लोट करूगी। ठीक है। फिर आप गल की फ्लोटिंग कंडीशन की एप्लीकेशंस, एक तो शिप की फ्लोटिंग, दूसरी हाइड्रोमीटर वर्किंग।
क्लीयर। एक क्वेश्चन मेरे माइंड 'ਚ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ a body acquires less to less area is known as surface energy। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੈਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਪੜੋ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ surface that it makes behave like a stretched elastic sheet। स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट मतलब कि कोई भी इलास्टिक शीट जो मैं कंप्रेस करता जमा इंज करता तो कि स्ट्रेच होगी, उवें ही सरफेस टेंशन की हुंदी है, प्रॉपर्टी हुंदी है लिक्विड दी कि वो घट तो घट एरिया एक्वायर करे सो दैट ओदा सरफेस एरिया घट जे। सेम जो पार्टिकल्स कोले आउणगे तो ये घट एरिया एक्वायर करनगे, जिहदे करके इन्हां दी सरफेस एरिया की घट जूगा। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, P ਬਰਾਬਰ F/L। T ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ S ਲਿਖ ਲਿਓ, S ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ T ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ T ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ। आप भी सही है, ये यूनिट्स की है न्यूटन पर यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट्स होंगे। डायमेंशंस लिखो, m1 l-1 t-2 ये डायमेंशंस है। ठीक है, पावर वही है कि फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रेशर वाले यूनिट्स ही है। सरफेस एनर्जी की होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड गैस बाय एक यूनिट की ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ। ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ 7 ਹੈ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਬਲਕ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲੂਇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ 2 ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਪ ਬਬਲ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾय ਅ ਬੋਡੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾय ਬੋਡੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾय ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਤਲਬ
इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੀ 110% ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡੀਸੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ 에ਅਰ ਤੇ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है। तो ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਰਾਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ 에ਅਰ ਬਬਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ। ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਵਾਈ liquid drop is in spherical shape, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣਾਗਾ? due to surface tension the liquid drop is in spherical shape। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਬੋਲਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ। ਮਿਨੀਮਮ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਜੂ? ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? the liquid drop will acquire minimum area due to the concept of surface tension, so it will get a spherical shape। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ excess pressure in liquid drop। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਮਿਟਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ, ਸੋਪ ਬਬਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਿੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, दूसरी बार दोबारा देख के कि अच्छा आ सारा समझ के भी अच्छा आया है, तीसरी बार बिना देखे फिर मैं गलतियां करता, उन्हां गलतियां देखदा गौर करदा, फिर मैं चौथी बार बिना देख के दोबारा लिखदा। ते पंजवीं बार पेपर टाइम जदों भी हुण मैं आर्टिकल्स चेक करिया, मान लो तुहानूं पढ़ाउण लई आर्टिकल चक्किया मैं, तो मैं पता की करदा जिथे मेरा लिखिया होया ना बस एक बार अच्छा इत्थे आ फार्मूला, अच्छा इत्थे आ फार्मूला आए। तो जे तुसी आए करने ना कि कल्ला अच्छा इत्थे आए फार्मूला आए करना है तो इन्हां आर्टिकल्स नूं पहली बार च देख के समझो, दूजी बार दोबारा देख के समझ के लिखो, तीसरी बार बिना देखे लिखो, चौथी बार भी बिना देखे लिखो। मैं गारंटी दे रहा हर एक आर्टिकल सौखा लिखो। तो इन्हां नूं इन्ना वधिया समझ लिओ। तो आपां इस आर्टिकल लई एक लिक्विड ड्रॉप मानदे हुंदे आ जिहदी शेप स्फेरिकल है, इहदे अंदर प्रेशर लग रहा है, सारे कित्थे प्रेशर लग रहा है अंदरों, अंदरों ये प्रेशर लग रहे तो एक्सपैंड होके इन्नी होगी। पहला एक लिक्विड ड्रॉप इन्नी सी, अंदरों ये प्रेशर लग रहा तो इन्नी होगी, अंदरों ये प्रेशर लग रहा है तो इसका साइज बढ़ गया। तो पहला ये रेडियस आर सी, साइज बढ़न तो यदा रेडियस डेल्टा आर है। डेल्टा आर का फिजिक्स केमिस्ट्री के मतलब 2 होंगे, या तो आप चेंज इन लेंथ लेना है, यानी कि पहला ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਆਰ कहता। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਲਓ, ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਸੀ, ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬਣੀ। ਹੁਣੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਡਾਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਡੈਲਟਾ ਆਰ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਡਬਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ,
उन तो बाद कितना वर्क पहला बाद च कितना वर्क होया इन्ना पहला कितना वर्क होया सी इन्ना बाद च इन्ना होया पहला इन्ना होया तो माइनस करोगे तो थोड़ी कोल आ चीज निकल आऊगी ठीक है कंफ्यूज ना होया बस इतना समझ लो कि रेडियस बहुत छोटी है मतलब बहुत घट डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वर्क डन भी बहुत घट लगता है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स इधर रख ले तो एरिया उधर जाके मल्टीप्लाई च तो आप बोल सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितने बराबर है प्रेशर इनटू एरिया डॉट डेल्टा आर ठीक है हुन एक ये स्फीयर है स्फीयर का एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर डॉट डेल्टा r ये थोड़ी इक्वेशन नंबर 1 है क्लियर स्फीयर का एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर डॉट डेल्टा आर वही चीज है इनमें इक्वेशन नंबर 1 क्या था हुन ना सरफेस एनर्जी दे रिलेटेड सॉरी सरफेस टेंशन दे रिलेटेड एक फार्मूला होता है वर्क डन कढन दा कि जेड़ा डेल्टा w है वो बराबर होता है s डॉट डेल्टा a ये वर्क डन कढन दा फार्मूला गा कि डेल्टा w दा फार्मूला s डॉट डेल्टा a डेल्टा a दा मतलब है कि बाद विच जिन्ना एरिया बनया उनदे विचों पहला वाला एरिया माइनस करो बाद विच जिन्ना एरिया बन गया उनदे विचों पहला वाला एरिया माइनस करो इथे डेल्टा a दा यही मतलब है ठीक है जी डेल्टा w काट लो बराबर s हुन बाद विच कितना एरिया होया बाद विच एरिया स्फीयर ही है तो फार्मूला की लगूगा 4 पाई r दी वैल्यू कितनी है इस स्फीयर दी सेंटर नालों r दी वैल्यू कितनी है आ वाली r प्लस डेल्टा r भी तो करोगे क्योंकि आप डिस्फीयर की गल कर रहे हैं तो एदी r की है आ वाली r प्लस आ वाली r तो आप बोल सकते हैं कि r प्लस डेल्टा r दा स्क्वायर लगाएंगे आप इथे समझ गए ना बाद विच वाली स्फीयर दा रेडियस कितना है सेंटर तो r प्लस डेल्टा r आ गल समझ आई माइनस पहला वाला एरिया कितना है आ वाली छोटी स्फीयर दा एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा w बराबर s इनदे विचों तुसी 4 पाई कॉमन ले लो की बच गया r प्लस डेल्टा r दा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ चीज समझ आई इत्थे की बच गया सी 4 पाई कॉमन कढन तो बाद r प्लस डेल्टा r दा होल स्क्वायर इत्थे माइनस r स्क्वायर ठीक है इनु हुन आपा ओ कढ लेने आ डेल्टा w बराबर s डॉट 4 पाई इनु खोलो a प्लस b दा होल स्क्वायर कादे बराबर हुंदा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इधर तो माइनस r स्क्वायर है गई है माइनस r स्क्वायर ना प्लस r स्क्वायर कैंसिल तो किदे बराबर आ रहा है s डॉट 4 पाई हुन डेल्टा r स्क्वायर दी वैल्यू हुन देखो इन्ना सी एक मिनट मान लो पहला इन्ना सी ते प्रेशर लगा के इन्ना हो गया इन्ना सी प्रेशर लगा के इन्ना हो गया तो बहुत थोड़ी रेडियस वधी है मान लो 0.00002 रेडियस वध गई है 0.00001 बहुत थोड़ा रेडियस विच बदलाव आया ते जदों तुसी 1 तो छोटा कोई भी नंबर जिवें 0.0002 0.0001 इन्हां दा स्क्वायर करोगे तो ये होर भी छोटे हो जाते हैं दोबारा क्योंकि रेडियस की वैल्यू बहुत घट है जदों आप ओदा स्क्वायर करता ते वो होर भी छोटे बन जाते कैलकुलेट करके देख लो 0.001 दा स्क्वायर कर लो 0.0003 दा स्क्वायर कर लो वो होर भी छोटे हो जाएंगे स्क्वायर करन पे तब ये तो पहले ही इतना छोटा सी इधर स्क्वायर करके अपन होर छोटा करता जिस करके अपन डेल्टा r स्क्वायर नु की कर दिन्ने आ निगलेक्ट कर दिन्ने आ निगलेक्ट मतलब इनु इग्नोर कर दिन्ने आ ठीक है जी हुन तुसी की लिखना है 4 पाई हुन रह की गया 2r डेल्टा r ठीक है ये चीज रहेगी इथे मिटाना भूल गए इथे कंफ्यूज ना हो हुन डेल्टा w की वैल्यू किदे बराबर आ रही है 4 नु 2 नाल मल्टीप्लाई कीता 8 पाई r डेल्टा r इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 ते इक्वेशन नंबर 2 दी LHS सेम है LHS दोनों दी सेम है तो RHS भी बराबर होंगे जे LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे वही चीज कर दो
P 4 पाई आर स्क्वेयर डॉट डेल्टा आर बराबर है S 8 पाई आर डेल्टा आर ते। हुण बस कटना ही है, डेल्टा आर दे नाल डेल्टा आर कैंसल, आर स्क्वेयर नाल आर कैंसल, पाई नाल पाई कैंसल, 4 नाल 8 गया 2 ते, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है 2S अपॉन आर दे। आ वाली आर इधर पई सी, ये उधर जाऊगी तो डिवाइड च, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है 2S अपॉन आर। क्लियर हो गया। आर्टिकल बहुत सौखा सी। आर्टिकल दे विच सब तो पहले आप डेल्टा डब्ल्यू कढ़िया, फिर आप एक न्यू फार्मूले तो डेल्टा डब्ल्यू कढ़िया, बस दोनों को इक्वेट करता, इक्वेट करन ते एक चीज आ गई। क्लियर। 3 मार्क्स का आर्टिकल है। एक इहदे नाल दा जमा डिटो सेम आर्टिकल है, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, बबल वाला आर्टिकल है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बस एक फर्क है कि ਜਿਹੜਾ सोप बबल ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਦੀ 2 लेयर्स ਹੁੰਦੀ है। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਰ सोप बबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ सोप ਦੀ 2 लेयर्स ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹਵਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ वाटर ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਆ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਪ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਟਰ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਸੋਪ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵਾਟਰ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਅਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਡੈਲਟਾ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਆ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸੋਪ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਵਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਟੋ ਸੇਮ, ਆਹੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਆਹੀ ਡੈਲਟਾ ਆਰ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਸੋਪ ਬਬਲ ਹੈਜ਼ 2 ਲੇਅਰਸ so that soap bubble has 2 layers, so we are multiplying by 2। बस इत्थे 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਆ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਆ ਜਾਊ। ਬਸ सोप बबल दे विच क्योंकि सोप बबल ते वाटर दी लेयर है, फिर वाटर ते हवा दी लेयर है, जिस करके 2 लेयर्स होने करके इत्थे 2 नाल गुना कर दियो, फिर इत्थे 8 आ जाओ, इत्थे भी 8 आ जाओ, इत्थे भी 8 आ जाओ, इत्थे भी 8 आ जाओ, इत्थे 16 आ जाओ, इत्थे 16 आ जाओ, ते फाइनल फार्मूला की बनूगा P दा बराबर 4S अपॉन R। ये सोप बबल दा कर लोगे आपे। देखो ये थोड़ा होमवर्क है, थोड़ा बहुत आप भी करो, जे नहीं होया तो 6:30 बजे लाइव होगी, उस दे विच आ जाओ, मैं दोबारा करवा दूंगा। हुण आपां चलदे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आगे अपने कोल एंगल ऑफ कंटैक्ट आ जांदा है। तो एंगल ऑफ कंटैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। इहनूं समझण वास्ते तुहानूं ना 2 टाइप के मेनिस्कस की इनफॉर्मेशन होनी चाहिए है। मैं अपने को मेनिस्कस होंगे, मैं तुहानूं दसदा। मान लो एक टेस्ट ट्यूब आ, एक टेस्ट ट्यूब है, इहदे विच जिहड़ा पानी है, मान लो आ एक मेनिस्कस ए हुंदा है, ठीक है। ये 2 टाइप दे इहदे विच लिक्विड्स पए है, ते एक दी शेप आई बन रही है, एक दी शेप आई बन रही है, ठीक है। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स है, एक दी शेप आई बन रही है, एक दी शेप आई बन रही है। जेड़ा देखो आ वाला शेप है, इहनूं तां तुसीं बोल दो कनकेव मेनिस्कस, इहनूं तुसीं बोल दो कन्वेक्स मेनिस्कस। एक हुंदा अपने कोल कनकेव मेनिस्कस, एक हुंदा अपने कोल कन्वेक्स मेनिस्कस। एक ही हुंदा गा।
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਠਵੀਂ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮੈਨਿਸਕਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਏ ਜੇ ਬਣੂਗੀ, ਆਏ ਜੇ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਨਕੇਵ ਮੈਨਿਸਕਸ। ਦੇਖੋ ਕੇਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਵ ਮਤਲਬ ਗੁਫਾ, देखो गुफा टाइप बन रही है तो ਇਹਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਮੈਨਿਸਕਸ, ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ ਮੈਨਿਸਕਸ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੱਥੇ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ? ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਕੇਵ ਮੈਨਿਸਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਥੀਟਾ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਗੀ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਲਿਕੁਇਡ। ਮੈਨਿਸਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਮੈਨਿਸਕਸ, ਕਨਕੇਵ ਮੈਨਿਸਕਸ। ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਟਿਊਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਐਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨਿਸਕਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨਿਸਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਮੈਨਿਸਕਸ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਮੈਨਿਸਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨਿਸਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਟਨ ਦੇ ਟਾਵਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਲਕ ਦੇ ਟਾਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕਾਟਨ ਦੇ ਟਾਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨਾ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬਸ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਏਸੈਂਟ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟ। ਏਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਡੀਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਏਸੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਿਲੈਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਾਲ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ। ਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ, ਫਾਲ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ। ਇਨ ਅ ਨੈਰੋ ਟਿਊਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਫੇਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਊਬ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ।
कि कितना ऊपर तक पानी जाऊगा 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। इन द फॉर्मूला कि कितनी हाइट तक पानी ऊपर जाऊगा या डाउन आऊगा। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एसेट ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣ ਲਈ 2s cos थीटा अपॉन r रो g। ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਐਸਓਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ +2 ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ +1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ +2 ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ 11th ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬਣਦੇ, नो डाउट सितंबर पेपर बाहरों बन के आए पर वैसे तो स्कूल लेवल से बनते ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋ ਆਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ 2s अपॉन t, ਫਿਰ ਆਏ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाने लगा मैं स्टोक्स लॉ। बहुत सौखा स्टोक्स लॉ हो गया, टर्बुलेंट टाइप्स ऑफ फ्लो करवा दूं, बर्नौली थ्योरम करवा दूं, फिर ਤੁਹਾਡਾ चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक आंदा है विस्कोसिटी ਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾੜਾਪਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਗਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। स्पेलिंग्स ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ। विस्कोसिटी की भी गाड़ी चीज की कितनी चीज गाड़ी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर। या फिर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਨੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਾੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਾੜੇਪਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਟਸ ਲੇਅਰ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਗਾੜਾਪਨ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਨੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਨੀ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਨੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹਨੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पॉइंट ऑफ सक्सेस दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਬਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਗਾੜਾਪਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਸਟਿਲ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਕਸੈਸ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਕਸੈਸ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 110% ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਿ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਗਾੜਾਪਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਹਨੀ ਦੀ। ਹਨੀ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ। ਤਾਂ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਟੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ
याद है आप ए बी ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਵੇ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਟਾ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਈਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। मतलब गाढ़ापन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟਸ m1 l-1 t-1 ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਈਟਾ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੋਕ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜਿਓ। when a small spherical body moves through a fluid it experiences a viscous force। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗੀ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਕ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ that Stock found that backward dragging force acting on a small spherical body of radius r moving through a medium of coefficient of viscosity is, इन्होंने आ देखो इत्थे देखो, suppose that viscous drag f, ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ viscous drag f ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਆਫ n, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲਿਖੋ suppose that viscous force F depends upon coefficient of viscosity, depends upon radius of spherical body, depends upon ये कितने होगा की नाम है इनका power of sorry की नाम है velocity ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ विस्कोस फोर्स और डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उत्ते, रेडियस उत्ते ते वेलोसिटी उत्ते। इन्हां ने स्टडी की कीता सी, इन्हां ने स्टडी आए कीता सीगा कि कोई भी की नाम है वो है कोई भी ट्यूब है, ट्यूब दे विचों जेड़ा अपना लिक्विड फ्लो करदा है उस चीज़ बारे इन्हां ने उस चीज़ लई फार्मूला दिता सी। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਤੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ m1 l-1 t-1, ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l1 ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l1 t-1। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਲਓ k ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ m1 l-1 t-1 ਦੀ ਪਾਵਰ a, l1 ਦੀ ਪਾਵਰ b, t-1 ਤੇ l1 ਦੀ ਪਾਵਰ c। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਭਰ ਦੋ m1 l1 t-2। k ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। k ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 6 ਪਾਈ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਕ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਸਟੋਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 6 ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ a, l ਦੀ ਪਾਵਰ -a, t ਦੀ ਪਾਵਰ -a, l ਦੀ ਪਾਵਰ b, l ਦੀ ਪਾਵਰ c, t ਦੀ ਪਾਵਰ -c, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। फिर कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 आ रही है, a माइनस a प्लस b प्लस c बराबर है 1 दे, ते माइनस a माइनस c बराबर है -2 दे। a की वैल्यू 1 है, -1 माइनस c बराबर -2, c की पावर आ जाओ -2 प्लस 1, c की पावर आ जाओ -1 नाल -1 कैंसल, ते c की वैल्यू 1 आ जाओ। ये तो समझ आ रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ। -1 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ +b +1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਦੇ, ਹੈ ਨਾ 1 ਦੇ। ਆ -1 ਨਾਲ -1 ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਈਟਾ r v 6 ਪਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6 पाई ईटा आर वी। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है,
ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ डायरेक्ट बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 6 ਪਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੋਇਸਵੈਲਸ ਲਾਅ ਵੀ ਆਈ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਇਸਵੈਲ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਟ ਆਫ ਅ ਫਲੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਗਾੜਾਪਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਇਸਵੈਲਸ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਿੰਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਨਾ। ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਇਸਵੈਲਸ ਲਾਅ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਪੋਇਸਵੈਲ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋਇੰਗ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਨਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਓ। L cube T minus 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो प्रेशर ते, एक रेडियस की पावर 4 ते, एक को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L। इनके उत्ते ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस चीज का ध्यान रखियो। इत्थे N की है, P का प्रेशर, R रेडियस, N की है ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L की है लेंथ ऑफ द पाइप। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ, ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਈਟਾ ਅਪਨ L ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ L क्यूब T minus 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P R4 अपॉन ईटा L। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਡਿਰਾਈਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ π/8। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਸਵੈਲਸ ਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪੇ। बस रेडियस पे है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट फार्मूला ही देता सी। बस ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਿਓ डायरेक्टली ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ डायरेक्टली ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਈਟਾ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ डायरेक्टली ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਇੱਕ डायरेक्टली ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਆਰ ਦੇ, ਇੱਕ डायरेक्टली ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਇੱਕ डायरेक्टली ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਈਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹੀ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਕਸ ਲਾਅ ਪੋਇਸਵੈਲਸ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਲੋ ਆਉਂਦੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਸ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਲੋ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
सब तो पहला स्ट्रीमलाइन, फिर ल्यूमिनर, फिर टर्बुलेंट। ठीक है, दोबारा स्ट्रीमलाइन, लैमिनार ते टर्बुलेंट, 3 टाइप के फ्लोज है। स्ट्रीमलाइन मतलब ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਥ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਮ ਪਾਥ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਈਚ ਫਲੂਇਡ ਪਾਰਟੀਕਲ follows same path with same velocity। ਖੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਪਾਪਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਜਸ਼ੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਲਟੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮੀਨਾਰ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਐ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ A ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ B ਲੇਅਰ ਹੈ, C ਲੇਅਰ ਹੈ, D ਲੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਲੇਅਰ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਲੈਮੀਨਾਰ ਫਲੋ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮੀਨਾਰ ਫਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ। ਲੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮੀਨਾਰ ਫਲੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮੀਨਾਰ ਫਲੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਫਲੋਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ? ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੈਮੀਨਾਰ ਜਦੋਂ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਰੈਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ, ਬਸ ਆਹੀ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਨਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ। ਸਿਗਮਾ ਕਾਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸੁੱਟਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਰੀਕਲ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੈਰੀਕਲ ਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ mg, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ u ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਕਸ ਡਰੈਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ fv ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ weight ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਮੈਂ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ u plus fv ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ mg ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ weight ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਮਾਸ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਸ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੋ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ
कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 4/3 ਪਾਈ r क्यूब रो g। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ। मास कढ़ना से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम का फार्मूला मैं पुट करता। अपवर्ड फोर्स की होगा 4/3 पाई r क्यूब 4/3 इस दा ਜਿਹੜਾ अपवर्ड फोर्स की होगा 4/3 पाई r क्यूब। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अपवर्ड फोर्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਤੇ g ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੰਨਾ weight ਹੋਊਗਾ। weight ਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ 4/3 ਪਾਈ r क्यूब g ਤੇ ਆ ਸਿਗਮਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਐਡ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 6 पाई ईटा आर वी। आ समझ आ गई। विस्कोस फोर्स दा डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पाता 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है हुण एक एहो जी कंडीशन आती है जदों इन्हां दोनों का सम ते आ जिहड़ी आ चीज है ये बराबर हो जाती है मतलब आ दोनों फोर्सेस ते आ फोर्सेस बराबर होणगे तां ही टर्मिनल वेलोसिटी बनूगी जदों बॉडी अपने आप फ्री फॉल चली जाती है। कहने का मतलब जदों ये दोनों का जोड़ ते ये जोड़ जदों बराबर हो गए उदों बॉडी उत्ते नेट फोर्स 0 है तो बॉडी अपने आप ही तुरन लग जाती है तो उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इस कंडीशन को तुसी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोलते हो। ठीक है हुण की करना गा आपां ने कढनी है v दी वैल्यू वेलोसिटी दी वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी है ना तो आप करिए v नु इधर रख लो। चलो 6 पाई ईटा ईटा आर वी नु इधर रख लो आ वाला उधर ले जाओ। ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ 4/3 ਪਾਈ r क्यूब g ਕਾਮਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ v ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। की लेके आना है 6 पाई ते ईटा 6 पाई ईटा r नाल आह क्यूब कट के स्क्वायर रह जाऊगा 6 नाल आ कट दो 2 ते इत्थे कटे जाऊगा ना। हाँ इनू ठीक है सही है नहीं नहीं गलत करता आपा आ 6 इधर है ते इहदे नाल कटिया जाऊगा 2 ते गया ते 3 ते गया। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਓ 2 ਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਆਈ ਰਹੂਗਾ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 9 ਆਹ ਪਾਈ ਆਈ ਰਹੂਗਾ r ਸਕੁਅਰ g 6 ਪਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ ਈਟਾ r भी गया से अपना आ सोडा फाइनल फॉर्मूला होगा। देखो कोई डाउट देखो बहुत सौखा सी आपा कीता इधरों इन्हां दोनों कंडीशनां नूं बस फॉर्मूले पुट करते उन तो बाद आप 6 पाई ईटा आर भी इधर रख लिया दोनों नूं इधर ले आए इन्हां विचों 4 पाई आर क्यूब कॉमन कढ लिया जी भी कॉमन कढ लिया ये चीज़ रह गई। फिर आप कीता कल्ली वेलोसिटी इधर रख ली कल्ली वेलोसिटी इधर रख ली बाकी सारा उधर ले गया। आ 4 नाल 6 किन्ने ते कट्टिया गया 2 ते 3 ते 3 3 जा हुंदा 9 नीचे ईटा सी वेलोसिटी बराबर आ गई 2r स्क्वायर g रो अपॉन सिग्मा। ये सोडा सीगा की नाम है टर्मिनल वेलोसिटी दा आर्टिकल। एक क्रिटिकल वेलोसिटी दा भी आर्टिकल है उनकी मैं तुहानू इक्वेशन देना वो भी सेम डायमेंशनली ही होना गा उनकी ना मैं तुहानू वीडियो के एंड पे ना मैं क्रिटिकल वेलोसिटी वाला आर्टिकल दी वो दूंगा की नाम है इक्वेशन। हुण आपां रेनॉल्ड नंबर करते हैं ते बर्नौलीज़ थ्योरम करते हैं। अगे तुहाडे कोल रेनॉल्ड नंबर का कंसैप्ट आ जाता है
ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੈ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ 1500 ਹੈ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ, it is a pure natural number which determines the flow of fluid through a pipe। ਫਲੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋਊ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਹੋਊ ਜਾਂ ਲੈਮੀਨਾਰ। ਜੇਕਰ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਮੀਨਾਰ। ਜੇ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਟਰਬੂਲੈਂਟ। ਜੇ 2000 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਲੋ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ, 2000 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕਰਵਾਨਾ। ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ 101% ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਈਅਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ ਚ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਟ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਰੱਟ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥਿਊਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 7 ਸਟੈਪ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾੜੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਕੂਲ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਗਾ ਇਹ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, the sum of pressure, चलो मैं स्टेटमेंट लिख ही देना, सारे जने कहोगे the sum of pressure, energy, potential energy, kinetic energy remains constant when liquid flows from tube। कंडीशन है the flow should be streamlined। तो जे आप इसकी स्टेटमेंट की गल करिए तो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ ट्यूब एंड द फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਦ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, the sum of pressure energy, potential energy, kinetic energy per unit volume remains constant when a liquid flows from tube, the flow should be streamlined। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ potential energy ਦਾ sum, kinetic energy ਦਾ sum ਤੇ pressure energy per unit volume ਇਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, constant ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ streamline flow ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਨੇ।
दोबारा द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ ट्यूब। इथे तुसी ना ये करो लिक्विड लिख लो, ठीक है लिक्विड सही है, ओके फ्लूइड लिख लो यार ज्यादा बेटर है, फ्लूइड लिखो लिक्विड की जगह पे, ठीक है। इथे हुण मैं ये डायग्राम बनाना, एक्चुअली ना मैंने कॉल आ गई सी, आप बर्नौलीज थ्योरम में कुछ इस टाइप की डायग्राम बनूंगी। मान लो ये ग्राउंड है, इथों दी हाइट हैगी है h1, इथों दी हाइट हैगी है h2, इथों जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ऊपर नु जा रहा है ना लिक्विड देखो या फिर फ्लूइड, उनकी जो इथों दी वेलोसिटी वो v1 है, इथों दी बाहर निकल रहा उथों v2 है, इथों दा क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है, इथों दा क्रॉस सेक्शन एरिया a2 है। इथे तक कोई डाउट कुछ नहीं, इथे दा एरिया वध रख लिया, इथों घट रख लिया, इथों लिक्विड फ्लो कर रहा है v1 वेलोसिटी तो, इथों निकल रहा है v2 वेलोसिटी तो, v नु कुछ मैं इस टाइप तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इथों दा एरिया a1 है, इथों दा एरिया a2 है, इथों दी हाइट h1 है, इथों दी हाइट h2 है। सब तो पहले कैलकुलेट कर लिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं जिन्हों मैं डेल्टा नाल रिप्रेजेंट करता, तो इथों काइनेटिक एनर्जी चेंज इन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v2 दा स्क्वायर माइनस हाफ m v1 दा स्क्वायर। देखो सही है, इथे v2 वेलोसिटी सी वही पुट करती, इथे v1 वेलोसिटी सी v1 करती, मास सेम है। हुण मैं कैलकुलेट करदा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर होगा mgh दे, है ना mg, एदी हाइट कितनी है h2, एदी हाइट कितनी है mgh1। हुण मैं डेल्टा वर्क डन करदा, वर्क डन कादे बराबर हुंदा है फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, पर देखो वर्क डन की कंडीशन हुंदी है कि जेड़ी डिस्प्लेसमेंट और सेम डायरेक्शन च होनी चाहिए है। तो उसी देखो फोर्स आप इधर नु लगा रहे हैं स्ट्रेट, पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर नु है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नु है ना, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन की आऊगा नेगेटिव आऊगा, तो W2 माइनस W1 वर्क डन खोल लो इन ब्रैकेट नु, तो W1 माइनस W2, तो ये आ रहा है अपना चेंज इन वर्क डन। ये क्लियर हो गया इत्थे तक, तो आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होगा। हुण आपां लिखदे हां मेन कंसेप्ट, आपां नूं ना एक लॉ पता है, केड़ा लॉ, हुण सॉरी इत्थे अपना प्रेशर वर्क डन तां आपां कढ लिया, इस वर्क डन नूं तुसीं प्रेशर दी टर्म्स च लिखना है। प्रेशर दी टर्म्स च लिखण वास्ते आपां सब नूं पता है वर्क डन बराबर हुंदा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दे। चलो छड्डो, मान लो आ कोई पिस्टन है, इहदे ते प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो इन्ना कंप्रेस होगी, आ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, ए इनका फोर्स हो गया, वर्क लग प्रेशर लगा के मैं इनकी इत्थे तक आ गया है, इनते इन्हें आ डिस्प्लेसमेंट कवर करती, आ फोर्स है ते प्रेशर इक्को ही गल है। तो मैं आई बोल सकदा कि जेड़ा फोर्स इनटू आ देखो आपां नूं पता है जेड़ा प्रेशर है वो बराबर हुंदा है फोर्स पर यूनिट एरिया दे, प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया दे। वर्क डन कढना सी आपां, हुण तुसीं देखो एरिया तो अपने कोल हैगा, तुसीं की करना है फोर्स की वैल्यू कढ लो, फोर्स की वैल्यू आ रही है P इंटू ए के बराबर, वर्क डन वाले फॉर्मूले पुट कर दो, वर्क डन का फॉर्मूला सी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो पी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बराबर होंगे है वॉल्यूम गई। आ देखो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया नु मैं किसी हाइट ना मल्टीप्लाई करदा तो वॉल्यूम बन गई प्रेशर का प्रेशर है, तो मैं वर्क डन नु इस दी टर्म्स च लिखता, तो P1 की जगह पे लिखो P V1 माइनस P V2। ये गल क्लियर होगी सारिਆਂ ਨੂੰ कि इत्थे आप P1 V1 V2 क्यों लिखते हैं, या फिर तुम V का देखो कांस्टेंट रहोगी, वॉल्यूम च चेंज नहीं आऊगा, चेंज आऊगा प्रेशर दे विच, तो आ चीज क्लियर होगी। हुण इत्थे लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। एनर्जी पहले मैं आए दसो तो क्लीयर है ना कि इतने आप फोर्स की वैल्यू कढ़ ली सी प्रैशर वाले फॉर्मूले तो फिर मैं उस पुट करता, इतने डाउट ना रखियो। हुण आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग करिए तो ये की बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो आप बोल सकते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो मान लो ਜਿਹੜੀ एनर्जी है आ पोटेंशियल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ पोटेंशियल एनर्जी ਤੇ काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ डेल्टा वर्क डन बराबर है ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਐਡ ਦੇ। डेल्टा वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन्हां दोनों को चेंज करने में कुछ ना कुछ वर्क डन होया तो मैं दोनों को ऐड करता। काइनेटिक एनर्जी आ वाली सारी वैल्यू लिख दो इत्थे, हाफ एम v2 द स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 द स्क्वायर प्लस एम जी h2 माइनस एम जी h1। वर्क डन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦੋ, p1 v माइनस p2 v बराबर है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 द स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस mg h1। इत्थे तक तो डाउट नहीं ना कि जेड़ा अपना देखो इन्हां दोनों ਨੂੰ चेंज करने में कुछ ना कुछ वर्क डन होया है। तो वो मैं लिखता डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखता, फिर वर्क डन ਨੂੰ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ p1 m1 ਤੇ h1, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹਾਫ m v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ mg h1। ਆ ਵਾਲੀ p2 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, हाफ m v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ mg h2 प्लस p2v। बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट याद करो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप सारी इक्वेशन ਨੂੰ डिवाइड कर दिए वॉल्यूम नाल, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो सारी इक्वेशन ਨੂੰ v ਨਾਲ डिवाइड कर दो, p1v हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mg h1, इत्थे भी v नाल डिवाइड, इत्थे भी v नाल डिवाइड, बराबर हाफ m v2 स्क्वायर डिवाइड वॉल्यूम प्लस mg h2 डिवाइड वॉल्यूम प्लस p2v डिवाइड वॉल्यूम। थोड़ी जी थ्योरम लेंथी है, देखी चलो बस। हुण देखो ਜਦੋਂ मैं सारी इक्वेशन ਨੂੰ वॉल्यूम ਨਾਲ डिवाइड करता, आ v ਨਾਲ आ v कैंसिल, आ v ਨਾਲ आह v कैंसिल। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी याद करियो काले बराबर ਹੁੰਦੀ है मास अपॉन वॉल्यूम। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੈਂ ਰੋ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਰੋ, डेंसिटी ਤੇ डेंसिटी ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। डेंसिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ p1 प्लस हाफ रो v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम रो gh1 बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम रो v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस mg। मास पर यूनिट वॉल्यूम की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रो ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रो gh2, ਇੱਥੇ ਵੀ v ਨਾਲ v कैंसिल ਦਾ p2। बस होगी बर्नौलीज थ्योरम। हाँ जी बर्नौलीज थ्योरम होगी किवें, देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ એનર્ਜੀਜ਼, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। देखो ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਸੀ ਲੀਵਿੰਗ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ
ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ P1 plus half rho V1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus rho GH ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ એનર્जीਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ એનર્जीਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ W ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਡੈਲਟਾ W ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ એનર્जीਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਈ, 2 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ V ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਰੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਲਿਖਤਾ ਆ ਵਾਲੀ 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਸਭ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੈਂਥੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ। 5 ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕਰਵਾਤੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ 7 ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਇਨ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਜਿਓ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ GOC ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।